اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر۔ بات نہیں کرنا ہے۔ اس روز تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے جاؤ اور وہیں پر تمہارا نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ وہ لوگ پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومنین جواب دیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، موقع پرستی میں پڑے رہے، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ بس آج تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی کافرین سے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مددگار ہے۔ یہ سورہ حدید کی چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد کا کچھ نقشہ پیش کیا ہے کہ جس وقت حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا رہے ہوں گے، اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس روز تم دیکھو گے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا کہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب نور، ایک روشنی دوڑ رہی ہوگی۔ اور وہ حدیث میں اس کی تشریح اس طریقے سے آتی ہے کہ جن لوگوں کا عمل جتنا زیادہ اچھا ہوگا، ان لوگوں کا نور اتنا زیادہ دور تک کے جا رہا ہوگا۔ کسی کا نور کئی میل تک ہوگا، بہت تیز ہوگا اور اس کی روشنی میں بہت آسانی سے وہ لوگ راستہ طے کر لیں گے۔ کسی کا نور اور کم ہوگا، یہاں تک کہ کسی کا اگر نیک عمل بہت کم ہے تو اس کا نور صرف وہ نور اصل میں حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے دائیں پیر کے انگوٹھے سے نکل رہا ہوگا۔ جیسے ٹارچ ہم جلاتے ہیں تو ٹارچ سے کیسے روشنی دور تک جاتی ہے نا، ویسے مومنین کے دائیں پیر کے انگوٹھے سے وہ نور پھوٹ رہا ہوگا اور اس کے اعمال کی بقدر اس کی مسافت ہوگی۔ جتنا اچھا نیک عمل ہوگا اتنا دور تک اس کا نور ہوگا۔ کسی کا نور بتاتے ہیں کہ بالکل انگوٹھے تک ہی محدود ہوگا اور وہ بھی بہت مشکل سے راستہ طے کریں گے۔ ہم مومنین میں ہی ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے نا، جو مومنین ہیں جن کا نور بہت زیادہ ہوگا، بہت آسانی سے راستہ طے کرتے ہوئے اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ آج تمہارے لیے ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، ہے نا۔ اس سے کوئی تم کو نکالے گا نہیں، اس سے کبھی تم کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی یا کبھی یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں کتنی بھی بڑی نعمت ہم کو مل جائے، ہے نا، کتنا بھی بڑا ہم کو گھر مل جائے، ہم کو بہت بڑا باغ مل جائے، دولت مل جائے، سب مل جائے،
لیکن یہ چیز فانی ہے، دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے. لیکن اگر ہم دنیا میں اچھے کام کر کے اپنے لیے اچھے عمل ساتھ میں لے کے جاتے ہیں تو ہم کو ایسی نعمت ملے گی جنت کی شکل میں کہ جو ہم سے کبھی بھی واپس نہیں لی جائے گی، کبھی بھی کوئی چھین نہیں سکتا، کبھی بھی اس کو ہم کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے نا. دنیا کی چند روزہ زندگی نہیں، دنیا کی زندگی جو ہے ہم جانتے ہیں اس کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں چند گھنٹوں کی ہے نا. قرآن مجید میں ہی ہم پڑھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنے دن رہ کر آئے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم کیا کہیں گے؟ اے باری تعالیٰ ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں. فاسأل العادین، ہم اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا بولیں گے؟ جو میتھمیٹکس کے بہترین ماہر ہیں، بہت ماہر ریاضی داں ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، ہم تو دنیا میں اتنا ہی رہ کر آئے ہیں. مطلب آخرت کی جو زندگی ہوگی اتنی طویل ہوگی، آخرت کا جو دن ہوگا دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اگر ہم 50 60 70 80 100 سال بھی اگر زندگی گزار کے جائیں تو آخرت کے مقابلے میں ایک دن کے بھی برابر نہیں ہوگا. اور ہم خود اس بات کو قبول کریں گے آخرت میں. ابھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے، بس اس کے لیے ہم کو سب کچھ چاہیے، یہیں پر ہم کو سب کچھ مل جانا چاہیے، ایسا لگتا ہے نا. لیکن یہاں پر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کو اختیار کرتے ہوئے ایمان کی زندگی بسر کریں گے، نیک عمل کی زندگی بسر کریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے. دنیا میں ہم کتنا بھی تعلیم حاصل کر لیں دنیا تک محدود، ہم کتنا بھی دولت حاصل کر لیں دنیا میں ختم، کتنا بھی شہرت ہم کو مل جائے بس وہ یہیں پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا نا. لیکن اگر آخرت کی نعمت کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، تاکید کے ساتھ وہی بڑی کامیابی ہے. اور وہی بڑی کامیابی جو آخرت میں تم کو نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، وہی بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، دیکھو کچھ لوگ دنیا میں جو ہیں سچے اہل ایمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے تو کافر ہوتے ہیں ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، صاف صاف نہیں مانتے. ہمارے سامنے مثال موجود ہے کافرین کی. کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن ان کا دل میں شک رہتا ہے، یا پھر وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرتے ہے نا. اور وہ چاہتے ہیں کہ کیا پتہ آخرت ہوگی کہ نہیں، نعوذ باللہ، کیا پتہ ہم کو جنت ملے گی کہ نہیں، ایسا نعوذ باللہ ان کے دلوں میں کچھ شک ہوتا ہے، منافق کہلاتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے نا، یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، آخرت آئے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت جہنم میں داخل کریں گے. یہ پورا ایک دم یقین ہے مومن کو، بالآخرت ہم یوقنون ہے نا. مومن جو آخرت کا ایک دم یقین رکھتے ہیں. لیکن کچھ منافقین جو ہوتے ہیں جن کے دل میں شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو وہ سوچتے رہتے ہیں کیا پتہ آخرت ہوگی کہ نہیں، ہم یہاں اتنی تکلیف اٹھائیں، وہاں کیا ملے گا کیا نہیں. ایسا شک نعوذ باللہ جس کو ہوتا ہے. بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں منافقین جو ظاہر میں ایمان بھی لاتے ہیں اور دل سے وہ مومن نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس دن مومنین اپنے نور کی روشنی میں راستہ طے کریں گے، اس دن یہ منافقین کیا کہیں گے مومنین کو کہ تم تھوڑا سا ہماری طرف پلٹو ہے نا. ایک طرف مومنین ہوں گے جو اپنے نور کی روشنی میں ایک دم آرام سے راستہ طے کر رہے ہوں گے، ایک طرف یہ منافقین ہوں گے ان کو ایک دم اندھیرے، بالکل نور ہی نہیں ہے ان کے پاس، ایمان کا نور نہیں ہے، عمل صالح کا نور نہیں ہے، کوئی اچھے کام کا نور نہیں ہے، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ادھر الٹا جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر پریشان ہو کر مومنین سے کہیں گے کہ تم تھوڑا سا تو ہماری طرف پلٹ کے تو دیکھ لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو اس دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے جاؤ، تم اپنا نور وہیں تلاش کرو، آج ہمارے نور میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں گے، ہمارے بھائی ہوں گے، ہمارے بہن ہوں گے، ہمارے بہت دوست ہوں گے، قریبی جو بھی ہوں گے، ہر ایک کو ہم اس وقت جھڑک دیں گے کہ جاؤ آج ہمارے نور میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے نا. دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو جتنی ہو سکے مدد کرتے ہیں ان کی ہے نا. لیکن وہاں پر یہ ہم نہیں کریں گے، ہم خود ان کو کہہ دیں گے جاؤ پیچھے جاؤ اور اپنا نور وہاں تلاش کرو، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے نور میں سے کچھ نہیں دے سکتے ہم تم کو.
फिर ये बातें होती ही रहेंगी कि बीच में दीवार आ जाएगी और उसमें एक दरवाज़ा होगा। जितने भी लोग होंगे अहले ईमान होंगे उस दरवाजे से रहमत में दाखिल हो जाएंगे। दरवाज़ा बंद, अब जो काफिरीन मुशरिकीन है बाहर। अब वो लोग एकदम परेशान, अब नूर भी इन लोग का चला गया, अहले ईमान भी अल्लाह की रहमत में चले गए, दरवाज़ा बंद, अब हम अंधेरे में क्या करें। फिर क्या कहेंगे, चीख चीख कर कहेंगे ना, युनादूनहुम, पुकार पुकार कर कहेंगे, अलम नकुम माकुम, अरे क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, दुनिया में तो तुम हमारे बगैर खाते भी नहीं थे, हमारे बगैर सोते भी नहीं थे, हमारे बगैर कहीं जाते भी नहीं थे, हमारे साथ दिन रात रहते थे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे। मोमिनीन जवाब देंगे हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, बहुत करीबी दोस्त थे, हमारे भाई थे, बहन थे, और जो भी था हम बहुत करीबी थे, पड़ोसी थे। लेकिन क्या हुआ, वलाकिन नकुम पतन तुम अनफुसकुम, तुमने खुद ही अपने आप को फितने में मुब्तला किया। दुनिया में ज़रा सी कोई अच्छी चीज़ नज़र आती थी दीन के मुकाबले में, कोई फैशन, कोई बेहयाई, कोई बुराई, फ़ौरन उसको अपना लेते थे। तो तुमने खुद ही अपने आप को फितने में मुब्तला किया ना, किसी ने थोड़ी तुमको इससे महरूम किया। जहाँ देखते थे कि कोई दुनिया में कोई कशिश नज़र आ रही है उसको अपना लेते थे, फैशन वाला लिबास अपना लेते थे, फैशन वाले बुरके पहनने लगते थे, है ना, अपना अमल जो है तो गैरों की तरह करने लगते थे, अपने बाल जो है गैरों की तरह बनाने लगते थे। तुमने अपने आप को खुद ही फितने में मुब्तला किया। वो तरफ बस तुम मौका परस्ती में पड़े रहे, कहाँ फ़ायदा नज़र आता है दुनिया का, हम वहाँ जाएं, है ना, दीन को पसे पुश्त डाल देते थे, कहाँ दुनिया में फ़ायदा नज़र आया। मुनाफिकीन इस बात को देखते रहते हैं कि हमारा यहाँ फ़ायदा है क्या, चलो वहाँ चले जाए, इधर फ़ायदा है क्या, उधर चले जाए, है ना। अगर ये सिफत हमारे अंदर है तो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे कि ये हमारे अंदर निफाक की एक सिफत पाई जा रही है। हम दुनियाई फ़ायदा देखें, अगर दीन को छोड़ के उसकी तरफ चले जाएँ तो अल्लाह ना करे कि हमारा शुमार इन लोगों में होगा जिनके लिए आखिरत में कोई नूर नहीं रहेगा। वर तब तुम शक में पड़े रहे, है ना, तुमको शक था नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला है कि नहीं है, जन्नत होगी कि नहीं होगी, आखिरत होगी कि नहीं होगी, काफिरों के लिए जहन्नम होगी कि नहीं, हमको आखिरत में क्या, नऊज़ बिल्लाह इस शक में तुम पड़े रहे। वगर्रतकुमुल अमानी, तुम्हारी झूठी आरज़ुएं तुम्हें धोखे में मुब्तला किए रही। कैसे, अरे अभी तो बहुत दिन है मरने के लिए, चलो अभी हम ये गलत काम कर लेते हैं, है ना, हम अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हम ये काम कर लेते हैं, चलो गाना सुन लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, कुछ भी गलत काम अभी कर लेते हैं, तौबा के लिए बहुत वक्त है ना। झूठी आरज़ू हमको ऐसे मुब्तला रखती हैं धोखे में कि चलो अभी तो हमारी मौत का कहाँ मौत आ रही है, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, नौज़ बिल्ला। हमको पता है क्या कि हमको बुढ़ापा मिलने वाला है, हमको पता है क्या हमको आज की रात मिलने वाली है, रात हुई तो हमको पता है क्या सुबह होने वाली है, नहीं पता है। कोई उम्र की कैद नहीं मौत के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले आए वो पहले जाएगा, जो बाद में आए बाद में जाएगा। तो ये झूठी आरज़ुएं हमारी जो हमको ये बहकावे में रखती हैं कि अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी तो इंजॉय करने की उम्र है, अभी कहाँ से इन बखेड़ों में पड़ जाओ, कहाँ से नमाज़ पढ़ने लगो, कहाँ से रोज़ा रखने लगो, कहाँ से दीन की बातें करने लगो। ये हमारी झूठी आरज़ुएं हमें धोखे में मुब्तला किए रखती हैं। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का मामला आ जाता है। अल्लाह ताला का मामला बोले तो या तो मौत आ जाती है या तो फिर क़यामत आ जाएगी। हम अभी ये सोचते हैं अरे बहुत दिन से सुनते हैं क़यामत करीब करीब न जाने कब आएगी, जब आएगी जब देख लेंगे नाउज़ुबिल्लाह, है ना, लेकिन वो कब आ जाएगी हम बोल नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, बोइश्तु अना वस्साती कहातैन, मैं और क़यामत इस तरीके से भेजे गया हूँ, मैं आया हूँ, मेरे बस थोड़ा बाद में क़यामत आने वाली है ना। तो आप वसल्लम की बात जो है वो नाउज़ुबिल्लाह गलत तो नहीं है ना, न जाने कब क़यामत आ जाए और हमारा अमाल नामा क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। तुम मौत आने पर ही वो क्लोज हो जाता है, वो तो एक सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते हम, दूसरों की दुआओं के मोहताज हो जाते हैं, कितने भी नेक हैं हम दुनिया में, लेकिन अगर हम मौत आ गई तो हम दूसरों के लिए दुआओं के मोहताज हो जाते हैं, है ना, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये झूठी आरज़ुएं तुम्हें धोखे में मुब्तला किए रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का मामला मौत आ गया या फिर क़यामत आ गई। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुमको धोखे में मुब्तला किए रखा है ना। शैतान बार बार बहकाता है, बार बार बहकाता है। मैं बताई थी ना, शैतान अच्छे लोगों को बहकाता है, बुरे लोगों को बहकाने की ज़रूरत उसको नहीं होती। बुरे लोग तो खुद ही कुफ्र में मुब्तला हैं, शिरक में मुब्तला हैं, किसको फुजूर में मुब्तला हैं, बेहयाई में मुब्तला हैं, उनको बहकाने की ज़रूरत ही नहीं है। किनके पास आते हैं वो, आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, सब ऐसे लोगों के पास आते हैं जो थोड़ा सा दीन की तरफ माइल होते हैं, तो उनको भी बहकाने के लिए आते हैं। अरे क्यों जा रहे हो, है ना, इंजॉय करो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों इल्म दीन हासिल कर रहे हो,
अरे इतनी फजर में सर्दी में नमाज के लिए क्यों उठ रहे हो, है ना, दिल में आता है ना, अरे बहुत सर्दी है, चलो कज़ा पढ़ लेंगे, है ना ज़ैनब, है ना, जाने दो ना, उठेंगे बाद में कज़ा पढ़ लेंगे, होता है ना ऐसा, आता है ना दिल में, आता होगा। तो ये शैतान हमारे पीछे से लगता है, जो अच्छे काम करते हैं ना, क्यों आज तिलावत रोज तो करते, एक दिन नहीं किए तो क्या हो गया, है ना। इस तरीके से अच्छे काम में शैतान जो है हमको आखिर तक धोखे में मुब्तला किए रखता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज का दिन ऐसा होगा कि तुम में से किसी से भी कोई किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। देखो दुनिया में हम देखते हैं एक इंसान 10 कत्ल भी कर दे तो क्या होता है, जमानत पे उसको छूट दे दी जाती है, पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है ना। कोई कितना ही बड़ा गलत काम कर ले, कोई कितनी बड़ी गलती करे, है ना, कितने बड़ा गुनाह कर ले, क्या होता है दुनिया में कि उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत होगा तो 5 साल 7 साल 10 साल सजा होगी, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला आखिरत की जो अदालत होगी वहाँ पर हर एक को इंसाफ मिलेगा, है ना, हर एक को इंसाफ मिलेगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज तुमसे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जो तुम्हारे अमाल होंगे बस उसी के मुताबिक तुमको बदला दिया जाएगा, और ना काफिरीन से कोई बदला लिया जाएगा। मावाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा दोस्त है वो, बहुत ही बुरा ठिकाना है ना जहन्नम। तो हम देख लिए कि किस तरीके से अल्लाह ताला सच्चे अहले ईमान और मुनाफिकीन और काफिरीन का हश्र होने वाला है। और अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में बता दिए, कुरान मजीद में हर बात हमारे सामने है ना, एक सवालिया पेपर की तरह पूरा हल शुदा पेपर हमारे सामने है कुरान मजीद की शक्ल में। ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं मालूम है, हमको कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, क्या काम किस चीज़ से बचेंगे तो जहन्नम जन्नत हमारी जन्नत के हकदार होंगे, और कौन से काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, सब पता है हमको, है ना, सब मालूम है। अल्लाह ताला ने कुरान में हदीस में हर चीज़ में पूरी पूरी तफसील बयान फरमा दी है। अब हमारा काम है कि दुनिया की जो ज़िंदगी चंद दिनों की चंद घंटों की हमको मिली हुई है, बहुत लंबी नहीं है ये। अब जब मौत का वक्त, अभी देखो हम अभी तक के आप लोग सोचो कोई 15 साल के होंगे, कोई 20 साल के होंगे, आप लोग को पता चला कब 15 साल के हो गए, कब 20 साल के हो गए, ऐसी 50-60 साल भी हो जाएंगे, ऐसी 100 साल भी हो जाएंगे, दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा। तो हमको उस वक्त के आने से पहले पहले तैयारी करना है, हमारा शुमार सच्चे मोमिनीन सालिहीन में हो, जिनका नूर आखिरत में भी उनके पास रहे, जिसकी रोशनी में रास्ता तय करके वो अपने हकीकी मुकाम जन्नत में आसानी के साथ पहुंच जाए, है ना। हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जो दुनिया में गाफिल रहे, ईमान मुस्लिम घराने में पैदा हो के भी इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, ईमान क्या है ये पता नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो लोगों को देख रहे हैं उसमें बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, वही हम भी करने लग रहे हैं। लिबास अधूरा है क्या, लिबास पतला है क्या, तंग है क्या, देख ही नहीं रहे हैं, पसंद आ रहा है ना, करना है हमको, पहनना है, बस ऐसा लेना है इसको, वो पहनी है, अरे वो इतनी अच्छी दिख रही थी, हमको भी वैसा नज़र आना है। ये सारी सोच हमको बदलना होगी हमारी, और हमको अपने आप को सहाबियात के उसवे में ढालना होगा, सहाबियात की सीरत को पढ़ना होगा, सहाबियात की सीरत का मुताला करना होगा, है ना। और उनको उन क्या सिफात थी उनके अंदर। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 30 साल की उम्र में वो अल्लाह की रहमत में पहुंच गई, कौन सी खूबियाँ थी उनके अंदर जो जन्नत की नौजवान लड़कियों की सरदार होंगी। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, कौन सी सिफात थी उनके अंदर, क्या करती थी वो, ये सब हमको जो है जुस्तजू होना चाहिए, हमको पढ़ना है, सीखना है, समझना है, उनके जैसे अमाल अपनी ज़िंदगियों में लाना है। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी अच्छी से गुजरेगी, अमन सुकून से, और आखिरत में भी हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की नेमतों के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।